सवैया चंद अब हम क्यों न माने कहबो, मम हित त्यागे सिखन प्राण। तुम दोनों त्यागो तर सरखर, कबो तो पंग चोर कर हान। इम कह कर अर्थापी देकर, दोनों बंके वीर महान। गुर सम सरबै शमस गुर सम, परे दूर ते सम पहचान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮਾਣਦੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਵਕਾਰਤ ਕੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਜਿਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਲੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ। ਐਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਪਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਝਗੜੇ ਨਾ ਕਰਵਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰਵਾ ਬੰਦਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਕਈ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਠੀਕ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਵਿਗੜ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾਵੋ। ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਥੋੜੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦਾ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਨਾ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਤਾਂ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਰੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਵੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਬਿਰਤੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਆਪਣਾ ਸਵਾਰ ਛੱਡੀਏ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।
कि पातशाह तुसा ने तिलक जंजू राखा प्रभ ताका किरनो बड़ो कलू मैं साका। पातशाह हुण भी लाज रखना, सारिਆਂ ਦੀ लाज रखना पातशाह। जिन्हां ने कदर नहीं पाई महाराज, पर खालसा उन्हां दा भी भला चाहुंदा है। खालसा जीओ गुरु के प्यारे जदों अरदास बेनती करदे ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਰਵੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ। ਆਓ ਲੜੀਵਾਰ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ जो कल दे प्रकरणा विच आप जी ने श्रवण किया है, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जो गुरु नानक महाराज तो चलाई हुई मर्यादा, उसे मर्यादा अनुसार महाराज जी ने पंथ नूं गुरता गद्दी बख्शिश की। खालसा जीओ ग्रंथ पंथ खालस वरतंता श्री सर्वलोक ग्रंथ विच एक जिक्र आउंदा है। जिन्हां ने उस ग्रंथ बारे कुछ पढ़िया है जां उहदा पाठ किया है जां कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, वो जानते हैं। उत्थे पातशाह जी लिखते कि सब तो पहला 10 गुरु साहिबान, उस तो बाद जो खालसा जी सख्शी रूप विच पंजा प्यारिਆਂ ਨੂੰ पंथ खालसे ਨੂੰ गुरियाई बख्शिश की। श्री चमकौर साहिब की गढ़ी विच महाराज जी नूं ਸਿੰਘਾਂ ने बार बार आख्या, पातशाह तुसीं गढ़ी छड़ के चले जाओ, जे किसी बाग दा माली बच गया ते बाग फिर सवर जावेगा। तुसी पंथ दे वाली हो महाराज। ते पातशाह नूं जदों पंजा ने हुक्म किया, कलगीधर पातशाह ने पंजा सामने अपना शीश झुकाया, कहण लगे खालसा जी मन नहीं करता कि तुहानूं छड्ड के जाइए, पर हुक्म है पंजा दा, परमेश्वर दा हुक्म है, छड्डना पै रहा है। उत्थे महाराज जी ने पंजा नूं खालसा जी हो एक थां ते टिका के भी सारे इत्थे खड़े हो जाओ। भाई संत सिंह, भाई संगत सिंह, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह। ते महाराज जी ने अपना सारा लिबास, अपनी कलगी, अपने शस्त्र, अपनी श्री अपनी जगह भाई संत सिंह जी ने अर्पण की ते वचन कीता, पंथ खालसा खालता गुरु अब तो हुए ऐसी विध शुरू। आज तो बाद पंथ खालसा है, खालसा गुरु है। ये खालसे दा कह लो शरीरिक तौर ते 5 प्यारे गुरु हैं खालसा जीओ। अजकल कोई इकल्ले ही गुरु बन के बैठ गए, पर गुरु बन के कित्थे बैठे? जेलों च बैठे हुए खालसा जीओ। नहीं, वो इकल्ले नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दा जिथे गुरमता होवे, 5 गुरु दे सिद्धांत अनुसार पंचा का गुर एक ध्यान, वो 5 ये भी नहीं कहते भी असीं गुरु हाँ, वो होर निमरता च रहिंदे हैं। वो कहते भाई वाहिगुरु शब्द का जाप करिया करिए, बाणी का जाप करिया करिए। इस करके पातशाह जी कहन लगे, भाई ये 5 परमेश्वर हैं ते 5 तो तुसी कुछ तनख्वाह लवानी है, अरदास बेनती कराउणी है ते इन्हां तो कराओ। मैं इन्हां 5 विच वरतदा हाँ, 5 ही मेरा रूप हैं, 5 च मैं प्रतख वरतदा हाँ। इस तरह बादशाह ने इन्हां 5 गुरसिखां दी खालसे पंथ दी बहुत महिमा बयान की ते महाराज कहन लगे, ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖੱਚਰ
ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਭੱਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਪਏ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਥੋੜੇ ਬਾਹਰ ਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਮਹਾਨ ਧੀਰਜਵਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ 9 ਰੰਗ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਨ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੀਜੇ ਹਨ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ ਕਬਹੁ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੌਂਪ ਕੇ 3 ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਆਓ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰਤੇ ਬਿਰਤੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। सवैया छंद अब हम क्यों न माने कहबो, मम हित त्यागे सिखन प्राण। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਬੰਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ। ਮਮ ਹਿਤ ਤਿਆਗੇ ਸਿੱਖਨ ਪ੍ਰਾਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ। ਕਿਤਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 500 ਸਿੰਘ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸੇ 500 ਵਿੱਚੋਂ 40 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੈ ਗਏ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿਲਰ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਹਨ। ਤੁਮ ਦੋਨੋਂ ਤਿਆਗੋ ਤਰ ਸਰਖਰ, ਕਬੋਂ ਤੁਫੰਗ ਚੋਰ ਕਰ ਹਾਨ। ਐ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤਾ ਵੱਧ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੀਰ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਮ ਕਹਿ ਕਰ ਅਰ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕਰ, ਦੋਨੋਂ ਬੰਕੇ ਵੀਰ ਮਹਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜੀ ਦੇ ਕੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਦੋਵੇਂ ਬੰਕੇ ਵੀਰ ਮਹਾਨ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਛੈਲ ਚਬੀਲੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਗੁਰ ਸਮ ਸਰਬੈ ਸ਼ਮਸ ਗੁਰੂ ਸਮ,
ਪਰੇ ਦੂਰ ਤੇ ਸਮ ਪਹਿਚਾਨ। ਤੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿ ਲੋ ਸਰੀਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਉਤਨੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾੜਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਗੁਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ, ਸਿਰ ਕੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਵ ਲਾਏ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਸਾ ਦੇਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਏ ਸੁਚੇਤ ਮਝਾਰ ਅਟਾਰੀ, ਤੂਰਨ ਤੀਰ ਤੁਫੰਗ ਚਲਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਅਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਫਟਾਫਟ ਅਟਾਰੀ ਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੀਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਤਰੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ ਤਰੇ ਕੋ, ਤੀਨੋਂ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਨਿਜ ਲਿਆਏ। ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ। ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਔਰ ਠੋਰ ਕੀ ਔਰ ਨ ਗਮਨੇ, ਦਵਾਰ ਅਲਪ ਜਿਸ ਪ੍ਰਵਸ਼ੇ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸੇ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਖਾਲਸਾ ਬੇਅੰਤ ਫੌਜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਖਿੜਕੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਿੜਕੀ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਵਾਈ ਸੋ ਸਕਲ ਕਰਨ ਤੇ, ਸਨੇ ਸਨੇ ਤੈਂਗੇ ਭਗਵਾਨ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਿਛਵਾੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ, ਪਿਛੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਗੜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਾਲਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਕਰੇ ਤਹਾਂ ਕੀ ਵਾਰ ਅਸੰਜਤ, ਸਾਂਕਰ ਦਿੜਕੈ ਕੁਲਫ ਮਹਾਨ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਤਕੜਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਲ ਵਧੀਆ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਖ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਰਤੇ ਖੋਜੇ, ਨੈਨਿਕ ਸਨ ਕੋ ਦਵਾਰ ਦਿਖਾਨ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਚਾਬੀ ਕਿਧਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਚਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਾਕ ਕਯੋ ਗਾਡੋ ਏ ਮੁੰਦਤ, ਕਿਤ ਕੁਲੀਦ ਅਬ ਪਈਤ ਪਾਨ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਲੱਭੋ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਬੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੱਭਣੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਰੀ, ਬੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਂਕਰ ਕੁਲਫ ਪੀਨ ਦਿੜ ਲੋਹਾ, ਬਲ ਤੇ ਨੈ ਟੂਟੇ ਲਖ ਲੀਨ। ਐ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਰ ਵੀ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਤਾਲਾ ਵਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਬਲ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਪੁਰ ਕੇ ਨਿਕਟ ਮੋਰਚੇ, ਢੁਕੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਆਲਸਹੀਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਹੇ ਪੀਤ ਦਰਨਿਓ ਬਣਾਵੇ, ਲਗੇ ਬਿਲਮ ਲਿਓ ਰਾਵਰ ਚੀਨ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਢਾ ਦਈਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਕਮ ਜਤਾਪੁਰ ਮਾਵਨ ਕਰੋ, ਤਥਾਕਾਰ ਹਮ ਕਰੇ ਸੋ ਚੀਨ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਦੇਨੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਦਈਏ,
ਜਾਂ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜੀਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸੁਨ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਛਿਨ ਮੈਂ ਬਾਮ ਚਰਨ ਕੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਜਦੋਂ ਤਾਲੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੋਰਿਓ ਕੁਲਫ ਛੋਰ ਦਈ ਸਾਂਕਰ ਨਿਕਸਨ ਕੋ ਹੋਏ ਕਹਿ ਤਵ ਤਿਆਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਜੇ ਕਹਿ ਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਲੇ ਵੱਲ ਤੇ ਤਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਗਲ ਖਾਲਸਾ ਖੁੱਲ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਸਿੰਘੋ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ। ਤੀਨੋ ਸਿੰਘਨ ਸਨ ਫੁਰਮਾਇਓ ਏ ਤਾਰਾ ਤੁਮ ਲਿਓ ਨਿਹਾਰ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਾ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿੰਘੋ ਤਿੰਨੋਂ ਸਿੰਘੋ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਰਾ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋਵੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨੋਂ ਚਾਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਮ ਤੇ ਵਿਚਰੋ ਪੰਥ ਨ ਪਾਵੋ ਤਬ ਗਮਨੋ ਇਤ ਕੋ ਤ੍ਰਿਤ ਤਾਰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਬਸ ਤਾਰੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਔਖੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਹੋ ਸੇਧ ਇਸ ਤਾਰੇ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਹਮਕੋ ਖੋਜ ਲਿਓ ਤਿਤ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤਾਰੇ ਸੇਧ ਵੀ ਤੁਰੀ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਭਾਵੇਂ ਤਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਰਾਤ ਵਿਖੇ ਜੇ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਮਿਲੋ ਤਬ ਆਏ। ਸਿੱਖੋ ਜੇ ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਿੰਤ ਨ ਕਰੀਏ ਤਰਾਸ ਨ ਧਰੀਏ ਖੇ ਰਿਪਨ ਕੀ ਆਂਖਨ ਪਾਏ। ਸਿੱਖੋ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਬਸ ਤੁਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰੋ ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਿਸ਼ਟ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ਼ਟ ਬਰਿਸ਼ਟ ਸਦਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੋ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੁਰੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਭ ਭੇਦ ਬਤਾਇਓ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰ ਖੁਲਵਾਏ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਦਰਸਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਲਵਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਕੀ ਅਲਪ ਕੀ ਵਾਰ ਉਗਾਰੇ ਨਿਕਸੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਖਾਏ। ਛੋਟੀ ਤਾਕੀ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੁਲਵਾਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਤੀਨ ਪਛਾਤ ਵਹਿਰ ਪੇ ਸਨੇ ਸਨੇ ਤਰਾਸਨ ਬਿਸਰਾਏ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਇਹ ਡਰ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੇਖੌਫ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਡਰ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਯੋਧੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਲਸ਼ਕਰ ਪਰਿਓ ਜਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਖਿਓ ਧੋਖੇ ਪਲੀਤੇ ਤੁਪਕ ਚਲਾਏ। ਜਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਹੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਯੋਧੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਠੀਲਾ
ਤਨੁਖ ਕਠੋਰ ਘੋਰ ਕਰ ਲੀਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹਠੀਲੇ ਯੋਧੇ, ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰੜਾ ਕਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੇ ਨਰੀਚਨ ਈਚਨ ਤੇ ਸਰ ਤੀਚਨ ਪੀਚਨ ਆਚੇ ਬੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰ ਵੇਖੇ ਵੀ ਤੀਰ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ 'ਚ ਤੀਰ ਦੇਖੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤਰਕਸ਼ ਭਰਿਓ ਕਰਿਓ ਕਟ ਕਸਬੋ ਧਰਿਓ ਖੜਗ ਖਰ ਜਮ ਧਰ ਚੀਨ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ ਪੱਥਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 3 ਫੁੱਟੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚਮ-ਚਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਕਬਜ਼ ਤਰ ਜੁਗਲ ਤਮਾਂਚੇ ਕਮਰ ਕਸਾਬੋ ਕੀਨ ਪ੍ਰਬੀਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਬਜ਼ ਖੰਜਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 2 ਤਮਾਂਚੇ 2 ਪਿਸਟਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਬੋ ਮੋਲ ਕੇ ਦੀਪਤ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕ੍ਰਾਂਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਖੰਜਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੂ ਵੀ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਖੰਜਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ, ਉਹ ਪੱਥਾ, ਉਹ ਤੀਰ, ਉਹ ਕਮਾਨ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਯੋਧੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਬਰ ਜਵਾਹਰ ਜੇਵਰਨ लाखों के अवदात। ते खालसा जी ऐसे उज्जवल ए जबर जवाहर चम चम करदे हीरे मोती, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਪਰਖਾ ਲਗੂ ਸੋ ਉਲੰਘ ਕਰ, ਖਰੇ ਪਾਏ ਬਲਵੰਤ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਖਾਈ ਹੈ ਕਹਿ ਲੋ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੋਟੀ ਜੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਪਰੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਨ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਸੰਗ ਇਮਾ ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ। ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਫੌਜ ਹੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਵਈਆ ਛੰਦ ਅਬ ਹਮ ਰੋਰਾ ਚਾਹਤ ਪਾਇਓ। ਐ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਹਿ ਸ਼ਸਤਰ ਨ ਹੋਵੋ ਸਾਵਧਾਨ। ਸਿੰਘੋ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੁਧ ਕੋ ਦੇ ਕਰ ਸਗਰੇ ਲਸ਼ਕਰ। ਐ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਸਾਰੇ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਐਵੇਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਲੰਘੇ ਡੇਰੇ ਕਰੇ ਪਿਆਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯੋਂ ਕਹਿ
ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਤੇ ਬੋਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਰਜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਦੇ ਹਾਥਨ ਤਾੜੀ ਭਗਵਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੌੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੌੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਗਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋ। ना डरो अरसों जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। और सिख हूँ अपने ही मन को यह लालच हो गुंतो उतरो। जब आपकी औद निदान बने, अत ही रण मह तब जूझ मरो। जिन्हां दे मन दी यही तमन्ना कि जंग दे मैदान शहीदी दा जाम पीना है। शहीद जिहड़े काल पुरख दे स्वरूप हन, आप गुरु महाराज ब्रह्म ज्ञान स्वरूप, आप परमेश्वर स्वरूप, आ शहीद स्वरूप पातशाह। ताही पातशाह कहते ਸਿੰਘੋ खालसा जीओ, ਐਵੇਂ खाली नहीं जाना, इन्हां नूं ललकार के जाना है। अजे भी है भाई ताकत आके पकड़ लवे, ते महाराज ने ताड़ी मारी है। हिंदन पीर चलियो अब निकसियो, केरो तुम मैं जो बलवान। पातशाह ने आवाज मारी भी है किसे च हिम्मत। खालसे पंथ दे गुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जा रहे हैं, है ताकत किसे विच। असी जा रहे हाँ, जिन्हें पकड़ना सानू पकड़ लवे। 3 बार श्री मुख ते कह कर, दूर दूर लो बाक सुनाए। 3 वारी महाराज जी ने आख्या कि हिंद पीर मेरवत, है ताकत जिन्हें पकड़ना सानू पकड़ लवे। पूरे आल दुनिया दे आलम धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जा रहे हैं। इत्थे पातशाह अपनी होमे नहीं बयान करते, ललकार के जा रहे हैं। तो सारे मंदे सन भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज सारियां दे गुरु हन, सारियां दे पीर हन, सारियां दे रहनुमा हन, अकाल पुरख परमात्मा हन। हिंदू इन्हां नूं पीर मनदे, खालसा मुसलमान पीर ते सारे हिंदू गुरु, ते गुरु के सिंह मनदे भी साडे परमात्मा हन। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरू। गुरसिखां लई तां प्रतख सुमला फैज़े नूर गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। गुरु के सिखा दी तां पातशाह जी शरधा ही बहुत है। वो तो अपने पिता मनते हैं खालसा जी। कोई इन्हू की मनदा होवेगा, कोई की मनदा होवेगा। गुरु के प्यारे अपने पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज मनते हैं। इस करके 3 वारी जो महाराज जी ने ऐलान किया है, तोरे एक बार सुन रोरा, बाम दायने सन्मुख आए। जो 3 वारी गरजवी आवाज विच आख्या ते सारे पासे रोला पै गया। कोई इधरों दौड़ रहा, कोई उधरों दौड़ रहा। खालसा जी मुगलों की फौज एकदम आन लगी। 10,000 को फिरे तलावा, सुन आवाज ताए चित चाए। 10,000 पैरां दे रहे सन। बहुते तो सो गए सन खालसा जी। 10 लाख फौज, कई कहते 10 लाख फौज कितों आ गई जी। कलगीधर पातशाह ने खुद लिखिया है कि 10 लाख बरायत बरो बेखबर, 40 सिंघां उत्ते 10 लाख फौज बेखबर आ गई। भाव एकदम ही आ गई। ये 10 लाख फौज दूर दूर तक खालसा फौज ही फौज ही फौज ही फौज है। ते उन्हां 10,000 पहरा दे रहे सन उस रात नूं। भाव 8 पो दी रात लंघण वाली है ते 9 पो दिन चढ़न वाला, अगे दिन अगे आवेगा।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਰਾਤ 10,000 ਫੌਜ ਯੋਧੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜਕਾਰਾ ਵਜਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਆਣ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਆਣ ਲੱਗਾ। ਦੋਏ ਮਸਾਲੇ ਜਵਲਤ ਅਗਾਰੀ, ਆਵਤ ਪਿਖ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਾਏ। ਦੋ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਯੋਧੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਯੋਧੇ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਤਨੁਖ ਵਿਖੇ ਸੰਦੇ ਦਵੈ ਖਪਰੇ, ਤਾਨ ਕਾਨ ਲੈ ਦਏ ਕਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਪਰਾ ਤੀਰ ਸਜਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਖਪਰਾ ਤੀਰ ਚਦਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕੰਨ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਗਏ ਗਾਜ ਸਮ ਕਟੀ ਮਸਾਲਾ, ਪੁਨ ਪਟ ਬੇਦ ਦੀਏ ਉਥ ਲਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਤੀਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੜ ਛੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਪਾਪ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਾਲ ਬਾਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਗੇਰੀ, ਉਹੀ ਬੁਝਾਈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਈ ਵੱਡੇ ਗਏ। ਪਰਿਓ ਰੋਰ ਚੋਂ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਉਮੰਡੇ, ਮਾਰੋ ਗਹੋ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫੜ ਲੋ ਫੜ ਲੋ ਫੜ ਲੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਹਿਆ ਦੋਰੇ ਖੁਰਖੇ ਉਡੀ ਬੋ, ਅੰਧ ਤੁੰਦ ਹੋਏ ਗੇ ਇੱਕ ਪਾਏ। ਕਈ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਖੁਰਾਂ ਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜਦ ਘੋੜੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਧੂੜ ਕੱਟਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਧਕਾਰ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਚਿਓ ਕੁਲਾਲ ਪੀੜੇ ਭੇੜ ਪਟ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਏ ਹਥਿਆਰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਲਾਹਲ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਯੋਧੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਿੜਨ ਲੱਗੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਛੁੱਟੀ ਤੁਪਕ ਤੋਮਰ ਤਰ ਤੀਰਨ, ਤਰਵਾਰਨ ਜੁਟ ਗਏ ਕਰ ਮਾਰ। ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਈ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਕੋ ਸਿਰ ਮੈਂ ਝਾਰਤ, ਪੂਤ ਪਿਤਾ ਕੇ ਤਨ ਪਰ ਝਾਰ। ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ? ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ, ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆਏ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ, ਕੋਈ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਏ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਸ ਜਿਤਨੇ ਮੁਗਲ ਪਠਾਨ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਤਨੇ ਵਧੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਤ ਕੇ ਚਚਾ ਭਤੀਜਾ, ਸਖਾ ਸਖਾ ਕੇ ਬੈ ਤਰਵਾਰ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਚਾ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਭਤੀਜਾ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੋ ਹਨਿਓ ਸਿਪਾਹੀ, ਮਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਕੋ ਜਥੇਦਾਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਪਛਾਨ ਪਰਸ ਪਰ ਕੋਈ, ਕਿਆਮਤ ਰਾਤ ਪਈ ਤਿਸ ਬਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਰਾਤ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਚਾਚਾ, ਕੋਈ ਭਤੀਜਾ, ਕੋਈ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ, ਕੋਈ ਕੌਣ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਏ ਕਤਲ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਕਰ ਪਗ, ਕੇਤਕ ਦਰੜੇ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਡੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਬਚਾ ਲਓ। ਕਹਿ ਲਗ ਕਉ ਬਿਤੀ ਤੁਰ ਕਨ ਪਰ, ਬਿਨ ਮਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਗਵਾਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿਤਨਾ ਹਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਦਰੜੇ ਪਏ ਹਨ। ਭਇਓ ਸਥਾਰ ਖੇਤ ਰਣ ਅੰਤਰ, ਹਿਆ
ਜੋਧਾ ਮਰ ਗਏ ਸਮੁਦਾਏ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਘੋੜੇ ਯੋਧੇ ਸਭ ਮਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਲੋਤ ਪੋਤ ਜਿਤ ਕੇ ਤੋ ਹੋਵਤ ਜੋਤ ਵੱਡ ਅੰਬਾਰ ਲਗਾਏ। ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਸਭ ਪਾਸੇ ਲੋਥਾਂ ਹੀ ਲੋਥਾਂ ਹਨ। ਜਿਮ ਪੁਤਲੀ ਕੋ ਕਾਲ ਖੇਲਬੋ ਲਰਵੈ ਕੈ ਇੱਕ ਥਲ ਤਰਵਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਜੀਗਰ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੜਫਦੇ ਹਨ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਮਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਮਨੋ ਜਨਨੀ ਨੈ ਜਨੇ ਕਬਹੂ ਏ ਮਰ ਕਰ ਪਰੇ ਢੇਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਮਾਨੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਤਨੇ ਮਰੇ ਪਏ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਭਾਵ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਮਾਨੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਬਤ ਆਦਿਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈ ਬਿਨਾਸ਼ੀ ਚਮੂ ਵਿਸਾਲ। ਪਹਾੜੀ ਫੌਜ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸਾਰੀ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਾਮ ਏਕ ਲਗ ਬਾਜੀਓ ਲੋਹਾ ਮਨੋ ਲੋਹਾਰ ਸੋ ਕੜੇ ਉਤਾਲ। ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਤੱਕ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੀਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ। ਮਾਨੋ ਕੋਈ ਲੋਹਾਰ ਲੋਹਾ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋ ਸੁਨੀਅਤ ਮਨੋ ਅਨੇਕ ਬਨੀ ਟਕਸਾਲ। ਜਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਟਕਸਾਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਲੋਹਾ ਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਟਕਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਠਾਂ ਠਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਨੋ ਖਾਲਸਾ ਲੋਹਾ ਕੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਖਰੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗਾਰ ਕੀ ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਥਲ ਚਮਕੌਰ ਕਰਾਲ। ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਗੁਰ ਦਲ ਕੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਕਸ ਗਏ ਰਿਪ ਦ੍ਰਿਗ ਰਜ ਡਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲ ਤੋਂ ਪੱਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਤੀਏ ਦਿਸ਼ਾ ਕੋ ਤੀਨੋਂ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵਿਚਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਭਏ ਸੋ ਪਾਰ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਥੋੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੜ ਅੰਤਰ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਤਿਸੀ ਬਿਦ ਤਜੇ ਤੁਫੰਗ ਸ਼ੀਗਰਤਾ ਧਾਰ। ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਨਿਕਟ ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਡਰ ਧਰ ਅਰ ਥਿਰ ਮਰੇ ਚੌਂ ਦਿਸ਼ ਪਰੇ ਸਥਾਰ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਡਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤਨੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਿਕਸੇ ਬਾਹਰ ਸਭ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਹੋਏ ਕਰ ਪਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲਸ਼ਕਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਾ ਕੋਸ ਚੱਲ ਗਏ ਝੀਲ ਮੈਂ ਤਹਾਂ ਤਰੋਵਰ ਜੰਡ ਨਿਹਾਰ। ਤੇ ਲਗਭਗ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਸਵਾ ਕੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜਿੱਧਰ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਠ ਗਏ ਤੈਂ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਕੁਛ ਦੁਐ ਨਰ ਮੈਖੀ ਖੋਜਨ ਹਾਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਧਰ ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੱਝ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ,
ਦੂਜਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਪਾਲਕ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਾਲਿਕ ਇੱਕ ਪਾਲਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਖੋਜਤ ਇਤੋਤ ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੱਝ ਦਾ ਪਾਲਕ। ਪਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਨੌਕਰ। ਦੂਜਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਚਾਂਦਨੀ ਇੱਕ ਤੈਂ ਦੇਖੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਬੰਦਨਾ ਗਾਏ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨੌਕਰ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਮ ਆਹੋ ਮਹਿਕ ਹਮ ਖੋਜਤ ਸੁਨਤ ਦੂਸਰੇ ਕਹਿਓ ਸੁਨਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਨੌਕਰ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਨੌਕਰ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੱਝ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇਰੀ? ਤੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਸੰਗ ਬੋਲਤ ਮਹਿਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਂ ਜਾਵੋਂ ਕਹਿਨੇ ਅਗਵਾਏ। ਨੌਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਮੱਝ ਲੱਭ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ? ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਮੱਝ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ? ਜੇ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਤਨੇ ਮੈਖੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਓ ਤਿੰਨ ਸਨ ਇਸ ਥਾਈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਾਂ ਗੁਰੂ ਇਸ ਥਲ ਮੈਂ ਆਇਓ ਗੜ ਮੈਂ ਘਿਰਿਓ ਲੜਤ ਵੱਡ ਜੰਗ। ਨੌਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਰਾ ਚੋਰ ਨਿਕਸ ਕਰ ਆਏ ਤਬ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਨਾ ਬੋਲ ਉਹ ਤੰਗ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਲਕਾ, ਮੇਰੇ ਨੌਕਰਾ ਸੁਣ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਘੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਨੌਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਝ ਲੱਭ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ? ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੱਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਨੌਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਐ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਾਲਕ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾ ਬਹੁਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ। ਆਓ ਪਦਾਰਥ ਤੋ ਕੋ ਦੇਵੇਂ ਸੁਨ ਕਰ ਆਇਓ ਕਰਤ ਉਮੰਗ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਲੀਲਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਲੀਲਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ। ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਾ, ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਆ ਜਾ, ਨੇੜੇ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਭੜਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੈ ਭਾਈ ਉਰੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਾਮ ਲੈ ਜਾ। ਖੰਜਰ ਜਰਿਓ ਜਵਾਹਰ ਸੰਗੇ ਦਇਓ ਲਿਓ ਔਰ ਹਰ ਕੇ ਉਪਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪਕੜ ਸਾਡਾ ਖੰਜਰ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀਮਤੀ ਖੰਜਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੋ ਕਿ ਰੋਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲਾਵੋ ਤੁਰਕ ਦਹੀਂ ਮੁਝ ਧਨ ਸਮੁਦਾਏ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਰੋਲਾ ਪਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਲਾਲਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੋਰ ਰੋਲਾ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਾਨ ਗੁਰੂ ਤੈ ਘਟ ਕੀ ਬੋਲੇ
और दरब कुछ दे समुदाय। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जान गए घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछान जानते भी बड़ा लालची बन गए। पातशाह कहते आजा साडे नेड़े आ जा भाई, तेन होर इनाम दईए, लै साडे तो होर इनाम लै जा। कर लालच को टिग जब पहुंचियो, कयो तरो खंजर इस थाई। वो मालक होर लालची बन गया, लालच दे वस महाराज दे कोल नेड़े आ गया। पातशाह कहते खंजर इत्थे रख दे, तेन इनाम होर दईए। जदों खंजर रख के नेड़े आन लगा, तरन लगियो जब उलट चपेटे मारी, गुरु झुकियो ते जान। जदों खंजर उत्थे रखन लगा ना, पातशाह ने वेख्या थोड़ा झुकिया है, चंड मारी महाराज ने खालसा जी ओदे। एक चंड मारी, उत्थे ही खालसा जी नूं रामसत करता। भाव ओरे दाड़ा बाहर, दंद बाहर सारे, ते बोलना ते की रहा, सुध बोधी भुल गई। मुख पर लगी भगन पे दसना, पयो गुंग न सके बखान। एक चंड मारी महाराज ने सारे दंद बाहर। हुण पातशाह गुरु गोबिंद सिंह, ये चंड पातशाह दी है, जो थप्पड़ पै जे ना महाराज दा, खालसा उठण जोगा नहीं रहिंदा। ते मुड़ तो बोलना की सी, दंद बाहरे बाहर, भाव गूंगा हो गया। साथी दुती बुलावत बोबिद, कहां पयो रह गई जबान। दूजा नौकर कहन लगा, मालिक जी किथे हो, बोलदे क्यों नहीं, तुहाडी जबान नूं की हो गया, गूंगे बन गए हो, बोलो तां सही। ताए परस पर मिले सो बूझे, न कुछ कयो जात मत हान। जदों दोवें इकट्ठे होए ना, दोवां दी मत मारेगी खालसा जी। हुण कहण जोगे रही नहीं, रोला पाण जोगे रही नहीं, किनू रोला पाण, माती मारेगी इन्हां दी खालसा जी। मालक भी नेड़े, नौकर भी नेड़े, दोवां दी बुद्धि विच बिगाड़ पै गया। उठ प्रभ गमन कीन बिन पंथै, सने सने चल सहज सुभाए। महाराज जी खालसा बिन पंथ है, उबड़ खैबड़ रस्ता है, जंगल दा इलाका है, ते महाराज उथों चाले पा के हुण माछीवाड़े दे खालसा जंगलां विच आ रहे हैं, जिथे आके पातशाह जी मित्र प्यारे नो हाल मुरीदां दा कहना। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ना, नाग निवासा दे रहना। सूर सुआही खंजर प्याला, बिंग कसाइयां दा सहना। यारड़े दा सानू 70 चंगा, पट खेड़ियां दा रहना। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह। एक समान अवस्था, किथे मखमली आसन, किथे हुण माछीवाड़े पहुंचणगे। झाड़ साहब तो महाराज माछीवाड़े वाल आ रहे हैं, ते ओ इतिहास आप जी कल दे करना विखे श्रवण करना खालसा जी। कल 1 फरवरी है, आप सब संगतां भली भांत जानते हो कि धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का पावन स्थान है, पटियाला शहर है। इत्थे सारी संगतां खालसा गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं याद करदियां, ते गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का 400 साला प्रकाश दिहाड़ा 1 मई नूं नेड़े आ रहा है, जिहदे संबंध विच खालसा जी तैयारियां पहलां ही हो रही हैं। ते पहली तैयारी की हुई है, बाणी नाल जुड़िए। अब तो पहले समागम यही हो रहे खालसा जी कि गुरबाणी की संथ्या होवे, नितनेम की संथ्या, सुखमनी साहब दी अते श्लोक महला नावा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों विशेष तौर पर उपराला है, और इस इलाके के मैंबर साहबान सारिया संगतां वालों खालसा उपराला किया गया है। 1 फरवरी तो लैके 10 फरवरी तक बाणी की संथ्या हो रही है। समा है सवेरे 10 तो लैके 12 बजे तक, ते बहुत संगतां ने नाम लिखा दिते हैं। खालसा 300 तो वध संगतां दे नाम आ गए हैं। इस करके अजे तक जिन्हां दे नाम नहीं आए वो भी खालसा नाम लिखाओ, ते बाणी की संथ्या जितनी हो सके वध करिए।
ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਤਨਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਸਕੇ ਉਤਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ 2 ਘੰਟੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਅਰਦਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਮਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਹਨ ਦੱਸਣਗੇ। ਕੁਝ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਕਰ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਲਾਹਾ ਮਾਣੋਗੇ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਨ ਜਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਜਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜੀ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬਮੈ ਪੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਣ ਸਭ ਟੇਤ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਪੀਓ ਅਣਾਰ ਹੇ ਸੰਤ ਹੈ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹੋ ਦਾਸਰੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਹੈ ਪਰੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਕੇ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਤਾਰ ਨਿਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਤਾਰ ਨਿਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਨੋਖੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੱਲ 1 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕਾਣਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸੰਥਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਮ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।